Ninth standard English Unit 2 Supplementary The Fun They Had written by Isaac Asimov. இந்த சப்ளிமெண்ட்ரியோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் பார்ப்போம். டேக் பேஜ் நம்பர் 46. Glossary crinkly with many folds or lines. crinkly வந்து மிக அதிக மடிப்புகள் மற்றும் சுருங்கிய பக்கங்களை கொண்ட புத்தகம். Then awfully very extremely மிகவும் அதிகமாக. Then attic a space just below the roof used as a storeroom. இது வந்து பரன். Scornful feeling or expressing contempt. இகழ்ச்சியுடன் வெறுப்புடன். Loftily something done in a proud or hawk's manner. திமிருடன் கர்வத்துடன். Centuries a period of several hundred years. 100 ஆண்டுகள். Nonchalantly in a casually calm and relaxed manner. அமைதியான முறையில். Option A, identify the character or speaker of the following lines. First one, she was given test after test in geography. அவளுக்கு என்னது புவியியலில் சோதனைக்கு பின் சோதனை வழங்கப்பட்டது. டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் டெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது யார் வந்து பதில் வந்து என்னன்னா மார்கி. செகண்ட் ஒன், he was a round little man with red face and a whole box of tools with dials and wires. இதோட ஆன்சர் என்னென்னா கண்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டர். அவர் வந்து சிவப்பு முகம் மற்றும் டயல்கள் மற்றும் கம்பிகள் கொண்ட கருவிகள் முழு பெட்டியுடன் ஒரு வட்டமான சிறிய மனிதராக இருந்தார். அவர் யாருன்னா மாவட்ட ஆய்வாளர். தென் தேர்ட் ஒன், she had been hoping they would take the teacher away altogether. த ஆன்சர் வந்து மார்கி. அவர் ஆசிரியரை முழுவதும் அழைத்து செல்வார்கள் என்று அவர் நம்பினாள். Fourth one, they learned the same things so they could help one another with homework and talk about it. அவர்கள் அதே விஷயத்தை கற்றுக்கொண்டார்கள். அதனால் அவர்கள் வீட்டு வேலைகளில் ஒருவருக்கொருவர் உதவலாம் மற்றும் அதை பற்றி பேசலாம்னு சொன்னாங்க. அது யார் அப்படின்னா கிட்ஸ் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஓல்டு ஸ்கூலு. பள்ளியோட மாணவர்கள், குழந்தைகள் மற்றும் மாணவர்கள், பழைய மாணவர்கள். தென் ஃபிஃப்த் ஒன், தே ஹேட் a ஸ்பெஷல் பில்டிங் அண்ட் ஆல் த கிட்ஸ் வெண்ட் தேர். அவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு கட்டிடம் இருந்தது, எல்லா குழந்தைகளும் அங்கு சென்றார்கள். ஆன்சர் டாமி. ஆப்ஷன் பி, fill in the blanks with the clues given below to complete the paragraph. இந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் அந்த பேராகிராஃபில் ஃபில் பண்ணணும். மில்லியன் ஆஃப் புக்ஸ், ரியல் புக், எல்லோ அண்ட் கிரிங்க்லி, சேம் திங், லேர்னிங் அண்ட் ஸ்பெண்டிங், பர்சன், ஜியோகிரஃபி, ஸ்கூல்ஸ், டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ், வேர்ட்ஸ், attic, house, school time. Tommy and Margie found something about the school of the past. Tommy found a real book which has been printed on paper. The book was old and the pages were yellow and crinkly. At present, the words were moving on a television screen. The television had over million of books. He had found the old book in the attic of his house. While reading, Tommy found that it was about the old school. Margie hated school because she was having problems with learning. Geography, the mechanical teacher was black and large with a screen. Margie hated the slot where she had to insert her homework or test paper. Margie did not understand how a person could be a teacher and how the students were taught there. Same thing. Then it was time for Margie and Tommy. Margie went to the school room in her
house where the mechanical teacher stood, she was thinking about the old school and how much fun the children had learning and spending time together. Option C. Bring out the difference between your school and Margie school in the given tabular column. An example is done for you. Margie school, your school. Or teacher is a machine. Margie school teacher and machine. Then your school teacher is a human being. Then in Margie school books are in computer. In your school books are in printed form. School is at home. School is at a special building. There is no playground. There is a playground. Option D. Complete the following statement based on your reading. First one, the old book was found by Tommy. Old book வந்து யார் பார்த்தது கண்டுபிடிச்சதுன்னா டாமி. Second one, Margie was surprised to see the old book because the words stood still instead of moving. மார்கி பழைய புத்தகத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டா, வார்த்தைகள் அசையாமல் அப்படியே நின்றது. Third one, the mechanical teacher was giving Margie test after test in geography. Mechanical teacher என்ன பண்ணுறாங்க, டெஸ்ட்டுக்கு மேலே டெஸ்ட்டு கொடுக்குறாங்க ஜியாகிரஃபியில். Fourth one, Margie had to study always at the same time every day because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. மார்கி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே நேரத்தில் படிக்க வேணும், ஏன்னா அவளுடைய தாய் வந்து சிறுமிகள் என்று சொன்னார். அவங்க வந்து வழக்கமான நேரத்தில் கற்றுக்கொண்டால் சிறப்பாக கற்றுக்கொள்வார்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க. Fifth one, the geography sector in mechanical teacher was geared a little too quickly. இயந்திரவியல் ஆசிரியர் வந்து புவியியல் துறையில் வந்து இருந்தனால சற்று விரைவாக ஏற்றப்பட்டது. Think and write. Option E. On the basis of your reading and using your own ideas, answer the following in about 125 to 150 words each. First one, describe Margie mechanical teacher and her classroom in your own words. First one, describe Margie mechanical teacher and her classroom in your own words. மார்கியோட மெக்கானிக்கல் டீச்சரை பற்றியும் அவங்களோட கிளாஸ் ரூமை பற்றியும் உங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க. மார்கி ஹேட் எ மெக்கானிக்கல் டீச்சர். மார்கிக்கு மெக்கானிக்கல் டீச்சர் இருக்கிறாங்க. இட் ஹேட் அ லார்ஜ் ஸ்க்ரீன் ஆன் விச் ஆல் லெசன்ஸ் வேர் ஷோன் அண்ட் கொஷின்ஸ் வேர் ஆஸ்க்டு. அவங்க ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீன் இருக்குது, அந்த ஸ்க்ரீனில் எல்லா லெசனும் வந்துடும், அதை பார்த்து அவங்க வந்து கொஷின் கேட்பாங்க. இட் ஹேட் ஸ்லாட் இன் விச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேட் டு புட் தேர் ஹோம்ஒர்க் அண்ட் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ். மாணவர்கள் அவங்க வீட்டு பாடம் மற்றும் தேர்வு தாள்களை வந்து அங்கே வைக்கணும். Then Margie had to write her answer in bunch code and a mechanical teacher calculated the marks in no time. மார்கி வந்து அவளோட பதிலை வந்து பஞ்ச் குறியீட்டில் வந்து எழுதிருந்தது. அவங்களோட மெக்கானிக்கல் டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்க, கொஞ்ச நேரத்திலே மதிப்பெண்களெல்லாம் வந்து கால்குலேட் பண்ணி சொல்லிடுறாங்க. மார்கி ஸ்கூல் வாஸ் இன் ஹர் ஹவுஸ் இட் செல்ஃப். மார்கியோட ஸ்கூல் என்னது, அவள் வீடு தான். ஷீ டிட் நாட் ஹாவ் எனி கிளாஸ்மேட்ஸ். அவளுக்கு எந்த கிளாஸ்மேட்ஸும் கிடையாது. ஷீ லேர்ன்ட் ஜியாகிரஃபி, ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் அர்த்தமேட்டிக். ஷீ ஹேட் ரெகுலர் டேஸ் அண்ட் ஹவர்ஸ் ஃபார் ஸ்கூலு. அவளுக்கு என்னது, ஜியாகிரஃபி, ஹிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ் எல்லாமே இருந்தது. அவளுக்கு வந்து ரெகுலரான ஹவர்ஸு டேஸில் வந்து அவளுக்கு ஸ்கூல் இருந்தது. ஹர் ஸ்கூல் ரூம் வாஸ் ரைட் நெக்ஸ்ட் டு ஹர் பெட்ரூமு. அவளோட பெட்ரூம் தான் அவளோட கிளாஸ் ரூமு. த மெக்கானிக்கல் teacher always turned on at the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said that the little girl learned better when they learned at regular hours. டீச்சர் என்ன பண்ணாங்க, எப்போவுமே வந்து ஒரே மாதிரி எக்ஸப்ட் சாட்டர்டே சண்டே தவிர ரெகுலராக வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. அவங்க அம்மாவும் சொல்கிறாங்க, ஒரே நேரத்தில் வந்து அவங்க ரெகுலராக படித்தா நன்றாக வந்து கற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. Machine is the outcome of human brain. Second question, why did Margie hate her school? What was she thinking about at the end of the story? மார்கி ஏன் தன் பள்ளி வந்து வெறுத்தார், அந்த கதையோட முடிவில் அவங்க என்ன நினைச்சால்னு கேட்டிருக்காங்க. மார்கி hated her school because it had no fun.
மார்கி தனது பள்ளியை வெறுத்த, ஏன்னா அதில் வேடிக்கையாக ஒன்றுமே இல்லை. ஷி வாஸ் டூயிங் பேட்லி இன் ஜியோகிரஃபி டெஸ்ட். ஜியோகிரஃபி வந்து அவள் ரொம்ப பேடாக எழுதியிருக்கா. ஹர் மெக்கானிக்கல் டீச்சர் வாஸ் கிவிங் ஹர் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் டெஸ்ட். டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் டெஸ்ட்டாக கொடுத்துட்ருக்காங்க ஜியோகிரஃபி டீச்சர். ஹர் மதர் சென்ட் ஃபார் த கண்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டர். Margie hoped that the inspector would take the mechanical teacher away. அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த கண்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்கன்னு, அவங்க வந்து இந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சரை வெளியில் அனுப்புவாங்கன்னு நினைக்கிறா. ஷீ was disappointed when the country inspector managed to assemble all the parts of the mechanical teacher. ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக சொல்கிறாங்க. ஷி ஹேட்டட் இன்சர்ட்டிங் ஹர் ஹோம்ஒர்க் அண்ட் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் இன் த ஸ்லாட் ஆஃப் த மெக்கானிக்கல் டீச்சர். அவளுக்கு அது பிடிக்கல, அந்த கிளாஸு ஹோம்ஒர்க் செய்கிறதும் அந்த டெஸ்ட் பேப்பரை வந்து ஸ்லாட் பண்ணுறது. ஷீ டிட் நாட் லைக் டு ரைட் ஹர் ஆன்சர் இன் பஞ்ச் கோட். அந்த பஞ்ச் கோடில் ஆன்சர் எழுத அவள் விரும்பலை. மார்கி தாட் தட் த ஓல்டு டைப் ஆஃப் ஸ்கூல் மஸ்ட் ஹாவ் ஃபன்னு. மார்கி என்ன நினைக்கிறா, பழைய மாதிரி ஸ்கூல் தான் வந்து வேடிக்கையாக இருக்கும். சி இமேஜின் ஆல் த கிட்ஸ் ஃப்ரம் த ஹோல் நெய்பர்ஹுட் கம்மிங் டுகெதர் லாஃபிங் அண்ட் ஷவுட்டிங் இன் த ஸ்கூல் யார்டு. அப்படி என்ன அக்கம் பக்கத்தில் இருக்க எல்லா குழந்தைங்களும் பள்ளி முற்றத்தில் சேர்ந்து சிரிப்பதை கத்துவதை அவள் கற்பனை வந்து செய்து பார்க்குறா. She thought that they would sit together in the classroom and go home together at the end of. அவள் என்ன நினைக்கிறா, பக்கத்தில் இருக்க பிள்ளைங்களாம் உட்காந்துருப்பாங்க இல்லையா, அந்த நாள் முடிவில் அடுத்து அவங்க ஒன்றா வீட்டுக்கு போவாங்க, அதெல்லாம் நினச்சி பார்க்குறா. The day they learned the same thing and helped one another with homework and talked about. அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து பேசிட்டு ஹோம்ஒர்க்கில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறாங்க. The teacher வேறு ஹியூமன் பீயிங். அங்கே எப்படி இருக்காங்க, டீச்சர் வந்து ஹியூமன் பீயிங்காக இருக்காங்க. All these aspects made her believe that type of school must have fun. இது மாதிரி ஸ்கூல் தான் எப்படி இருக்கும், ஃபன்னாக இருக்கும்னு நான் வந்து நினைக்கிறா. Everybody is doing the same old thing. எல்லாருமே வந்து என்னது பழையதையே செய்கிறார்கள்ங்கிறாங்க. Third question, what was strange about the book? Why did Margie find it strange? புத்தகம் பற்றி விசித்திரம் என்னன்னு கேட்குறாங்க. மார்கியன் அதை விசித்திரமாக கண்டார். டாமி ஃபவுண்ட் எ ரியல் புக் ஆன் 17 May 2157. It was very old book. It was very old book. There was a time that all stories were printed on paper. Margie wrote about the old book in her diary. Tommy and Margie turned the pages which were yellow. May 17ல 2157 அப்போ டாமி ஒரு உண்மையான புத்தகத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. அது மிகவும் பழைய புத்தகம். எல்லா கதைகளும் எப்படி இருக்குது, பேப்பரில் தான் இருக்குது. மார்கி வந்து ரோட் அபவுட் த ஓல்டு புக் இன், அதை பற்றி அவன் வந்து அவள் டைரியில் எழுதியிருக்கா. டாமி அண்ட் மார்கி டேர்ன் த பேஜஸ் விச் வேர் எல்லோ. டாமியும் மார்கியும் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த பேஜஸை டேர்ன் பண்ணுறாங்க, அது ரொம்ப வந்து எல்லோவாக இருக்குது. அண்ட் கிரிங்க்லி. இன் த ஓல்டு புக் த வேர்ட்ஸ் ஸ்டுட் ஸ்டில் அண்ட் தே வேர் நாட் மூவிங். அந்த சுருங்கின பக்கங்களாக இருந்துச்சு. இந்த ஓல்டு புக்கோட வேர்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது, அப்படியே அசையாமல் அப்படியே இருக்குது. இட் வாஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் அஸ் தே வேர் சப்போஸ் டு மூவ் ஆன் எ ஸ்க்ரீனு. எப்படி இருக்கா, அந்த பழைய புத்தகத்தில் வார்த்தைகள் வந்து அசையாமல் அப்படி இருக்குல்ல, அவர் ஒரு திரையில் நகர வேண்டும் இருந்த விசித்திரமாக இருந்தது. அப்புறம் இட் வாஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் அஸ் தே வர் சப்போஸ் டு மூவ் ஆன் எ ஸ்க்ரீனு. when the page was turned back to the page before, it had the same words on it. It was very strange to Margie and Tommy. பக்கத்தை வந்து ஒரு பக்கம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பக்கத்துக்கு திருப்பிய போது அதில் அதே வார்த்தையை வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குது. மார்கி மற்றும் டாமிக்கு இது மிகவும் விசித்திரமாக இருந்தது. could go with the old book unlike the telebook. Those Margie found the old book strange. It remains a great mystery to her and Tommy as well. Comedy is simply a funny way of being serious. அது புக்கு எப்படி இருக்குது, அந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்து அதில் அச்சிட்ருக்கா, ஒவ்வொரு பக்கத்தில் நிரந்தரமாக இருக்குது. டெலிபுக்குகள் போல் இல்லாமல் பழைய புத்தகம் வந்து, அதனால் என்ன, மார்கி வந்து பழைய புத்தகத்தை வந்து விசித்திரமாக பார்க்குறா.
அது அவளுக்கு டாமிக்கு ஒரு பெரிய புதிராக தான் இருக்குது. இப்போ நகைச்சுவை என்பது சீரியஸாக இருப்பதற்கான ஒரு வேடிக்கையான வழி.